मैं कहा डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ करिए किस हाँ तरह जी आगाज जरूर करिए करो जी इजाजत लेके नाल सारे मैं दोस्तां दी इजाजत दे नाल थोड़ा जिहा जरा दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम दा एक बैकग्राउंड गोशगुजार करना चाहना कि ये साडा अदारा जिहड़ा ना जी ये एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दे अमरेले थले काम करदा जी। साडा जिहड़ा एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ना जी वो इसनूं लुक आफ्टर करदा साडे अदारे नूं और बोर्ड नूं साडे बहुत बड़े फेमस राइटर होए ने ब्रॉडकास्टर ने अशफाक अहमद उन्हां दा ये आइडिया सी ते उस आइडिया नूं साडे डिपार्टमेंट ने एक शक्ल दित्ती और इसका नाम दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम रखा गया और साडा ऑफिस जिहड़ा वो दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी दे नाल मुलहिक है। जगह लाइब्रेरी दी है लेकिन ऑफिस साडी कंस्ट्रक्शन अलग तो हुई सी उत्थे साडा ऑफिस है और जदों ये आइडिया फ्लोट किया गया ते उस वेले इहदे च सी कि सिख और मुस्लिम धर्म के दरमियान एक हार्मनी डिवेलप की जाए। वो हार्मनी जिहड़ी बाबा जी गुरु नानक तो स्टार्ट हुई क्योंकि उन्होंने तालीमात को भी अगर देखा जाए अगर उन्होंने ग्रंथ देखी जाए तो वो बाबा फरीद को भी उन्होंने शामिल किया और फिर भाई मरदाना उन्होंने अपने नाल रखा और ये ताल्लुक जड़ा ना जी फिर तुसी देखो कि गुरु अर्जन देव तक पहुंचदिया फिर भाई मियां मीर और गुरु अर्जन देव होरां दा जड़ा एक ताल्लुक और खास तौर पे अज जिस असी टॉपिक ते गल कर रहे हैं गोल्डन टेंपल ओदा नींह पत्थर भी मियां मीर दे हथों रखवाया बाबा जी गुरु अर्जन देव होरां ने ते इस तरह ये एक जड़ी मुस्लिम और सिख सांझ है इसनूं असी डिवेलप करना चाहते हैं। बेसिक साडा एम ये है और फिर यह है कि इहदे नाल नाल चूंकि साडी धरती सांझी है दोनों पंजाबां दी इको धरती तो साडा ताल्लुक है साडा कल्चर साडी भाषा साडा साहत हर शै कॉमन है चुनाचे असी ओनू भी बढ़ावा देना चाहते हैं ओनू भी नाल लैके चलना चाहते हैं कि भाषा ते भी काम करिए और खास तौर पे जिहड़ी इस पंजाब दी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो सारे दोस्त जानते ने कि कदीम तरीन है इस खिते विच सब तो ओल्डेस्ट अगर सिविलाइजेशन है तो वो पंजाब दी है चुनाचे उसनूं बुनियाद बना के ते असी उत्ते रिसर्च करवाने आ साडे कोल रिसर्च स्कॉलर मौजूद ने ते पंजाब ते भाषा ते लिटरेचर ते कल्चर ते ये सारियां चीज़ां और फिर जितने भी साडे इस धरती दे इवेंट्स ने जिहदे च बैसाखी भी है ये भुपिंदर जी हुणे ही रिसेंटली इत्थों होके गए ने इन्होंने खुद अटेंड किया फंक्शन और उहदे विच इन्हां दी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड है इत्थे आए साडे कोल और अपने अखीं देख के गए ने इत्थों दे सारे मामलात सारे हालात और इस तरह असी फिर हुण नैक्सट वीक तकरीबन 15-16 जून नूं गुरु अर्जन देव दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा वो भी मनाउण जा रहे हैं उहदे ते साडे ऑडिटोरीयम विच सैमीनार हुंदा ते इस तरह असी जितने भी मेन इवेंट्स ने बाबा जी गुरु नानक दी बर्थ सैलीब्रेशन है या डेथ सैलीब्रेशन है वो भी असी अरेंज करने एक ननकाना साहब एक करतारपुर और साडे कोल अपने इत्थे कॉन्फ्रेंसिस भी हुंदियां ने पंजाबी क्योंकि साडा काफी यूनिवर्सिटीज नाल भी राबता है जिवें जीसी यूनिवर्सिटी नाल साडा MOU है फिर वर्ल्ड पंजाबी फाउंडेशन दर्शन सिंह होरां दी उहदे नाल भी साडा MOU है फिर होर बहुत सारे अदारियां नाल साडा MOU है ते ये असी मिलजुल के फंक्शन अरेंज करने सैमीनार कॉन्फ्रेंसिस और साडा एक मैगजीन है जी पंजाब दे रंग क्वार्टरली है ये 2019 तक ते असी उहनूं प्रिंट फॉर्म विच लिआंदे सां फिर कोविड के दिनों उसकी प्रिंटिंग बवजू रोकड़ी पै गई तो उन्होंने हुण दोबारा तो असी प्रिंट फॉर्म में लियाना चाह रहे हैं बल्कि साड़ी ये
ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛਪ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੜੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹ 1908 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, 1908 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਈਅਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਮ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੰਪ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਨਾਯਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਔਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਝੰਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਤੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲੂਹੀ ਬੰਬਾ ਗੁੱਤ, ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਅੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੰਨ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਹਾਈ ਹੱਸ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਘੇਰ, ਉਂਝ ਡੱਕੇ
ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਢੇਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਕ ਪੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਕਨ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀਆਂ, ਧੂਏ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਕਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਸਾਕਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਦੀ ਧੜਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯਾਰੋ ਇੱਟਾਂ। ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇੱਟਾਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੜਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ।
ਇੰਜ ਨਾ ਯਾਰ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯਾਰੋ ਇੱਟਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਹ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਮਾਰੋ ਇੱਟਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ- ਇੱਟਾਂ, ਆਏ ਹਾਏ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਏ ਘਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। पर एक गल है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कौम की हयात, आज बेशक 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 साडी कौम जिहड़ी है शहादतां नूं ना कदे भुलेगी और ना उन्हां पापियां नूं कदे माफ करेगी। सो एक दिन जरूर साडियां शहादतां जिहड़ियां ने, साडे कौम दे हीरो जिहड़े शहीद होए ने, उन्हां दा रंग खून जरूर रंग लियाएगा। मैं बार बार कहना कि दुनिया दे विच वादे काटे आंदे रहंदे आ। मैं दर्शन गुरुद्वारा साहब दे तुहानूं करवाउण लगा, वादे काटे आंदे रहंदे आ, कदे ऊंचे नीवें दिन भी आंदे रहंदे आ, पर सानू अपनी स्ट्रगल जिहड़ी है वो छड्डनी नहीं चाहिदी। वाहिगुरू दी बख्शिश सदका है, गुरु नानक दे दर दे बख्शिश सदका एक दिन जरूर आएगा कि साडी अपनी करंसियां होणगियां, साडे अपने नोट दे उत्ते साडे हीरोआं दी तस्वीरां होणगियां और साडे निशान साहब झूलणगे। और उस ਜ਼ਾਲਮ सरकार नूं असीं जरूर दसांगे कि सिख कौम भावें साडा एक झूला भी झूलदा रहे, एक झूला भी झूलदा रहे, असीं अपना बदला जरूर लवांगे और असीं विखावांगे दुनिया नूं कि असीं दुनिया दे नक्शे दे उत्ते साडा भी एक खालसा कौम दा एक मुल्क है और वो मुल्क खालिस्तान होएगा गुरु नानक पातशाह दी बख्शिश सदका। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अज दा दिहाड़ा जी 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 ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਤੜਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਲਾਹੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਜੀਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਆਫਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਵਾਹ, ਕਿਤਾਬੇ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਰੋਈ ਸੀ ਫੋਲ, ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੀ ਤੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤਲਵਾਰ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਹ। ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੱਚਾ ਜੀ, ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਹਾਂਜੀ, ਟੇਕਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ, ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ, ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸੁਲਝੀ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੰਜ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਸਮਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਵਰਕਾ ਪੜ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਚੜ, ਪੜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਪੜ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਣ, ਸੁਣ ਰਾਈਆ ਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਇਹ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਆਫਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡਰੋਜ਼, ਕਾਲੀ ਗਰਜ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ, ਠੀਕ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਤਾ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਬਾਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਧਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਜਰਨਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੈਡਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ 9 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਕਟਰਾਮ ਬੋਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਬਸੇ ਰਾਮ ਆਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਦਿਆਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 30-30 ਘੰਟੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਰਬਾਦ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਫੌਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਹਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾਲ ਪੁੰਡੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਹੁਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਕੱਟੜ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ। ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਵਰਗੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੰਮੇ ਨਾਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਅੱਜ 39 ਬਰੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਯੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ IAS PCS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਢਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਹਾ, ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਛੇਕ, ਤੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੇਕ। ਇਹ ਸੇਕ ਸਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਮਿਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਮੰਨੀਏ? ਹਰਗਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਨੌਲਮਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਟਨ ਨੌਮਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਇਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੂਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਦਣ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾ ਕੰਬੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਕਿਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮੱਠ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। उस अलामा इकबाल साहिब दी लिखत नूं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चों बाहर कढ दिता कि अज तो बाद डॉक्टर इकबाल नूं नहीं पढ़ाया जाना कि ये तां एक पासे पाकिस्तान दा सिरजक सी। क्यों ऐसे ही डॉक्टर इकबाल नूं जिउंदे जे लिखना पिया? मुद्दतें गुजरी हैं रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये गल्लां सुन के डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਉਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਬੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਖਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬੰਬ, ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਬ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਟੈਂਕ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਆ 7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ 7 ਸਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮ ਹੰਡਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੁੱਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ 84 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ MBA ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ NGO ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀਆਂ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇजेस ਤੇ ਆਏ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਸ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਟੋਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1984 ਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕਟਰ 16 ਦਿੱਲੀ, ਤਿਲੋਤਪੁਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਤੇ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਜਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਛੱਡੋ 125 ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਗਰ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਕੀ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ,
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ 99% ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 38 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ मैंने सारी जगह तफ्तीश चालू की थी देखने ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ हुआ, गुरुद्वारा कमेटीज है, सबको पता है गल दा, ਤੇ इन लोगों ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ क्यों नहीं हो पाई आज तक। ਤੇ ਲੀਗਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਅਵੇਟਡ ਹੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ हैं, चाहे ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ, ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल कम्युनिटी दे, उन सब दे नाल ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਆਵਰ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 18 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਨਾ, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स थे। अगर आज 38 साल बाद भी वो लोग स्टैंड नहीं हुए तो भगवान ना करे कदों दोबारा एक चीज होए ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो एज अ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, तो ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪੁੱਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 38 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੌਂਕੀਦਾ ਬਾਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 127 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, और 84 ਦੇ बाद 2019 यानी 35 साल बाद पहली बार SIT ਦਾ ਸੰਗਠਨ हुआ। और वो संगठन भी सिर्फ इसीलिए हुआ है कि ਜਿਹੜੇ केस PIL ਦੇ ਥਰੂ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ SIT ਬਣੀ। SIT के बाद ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ वो 35 साल तक छुपाते रहे। 95% सारे लोग ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨਾ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਮਿਲਾ। SIT ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ 3rd ਈਅਰ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੇसेस ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੈ, SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ FIR ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕभी ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੋਟਾਰੋ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 39th ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, आज तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं स्टार्ट की। ते सवाल है कि 38 साल या 39 ईयर्स से बाद भी जेड़ा 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੌਣ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਬੋਟਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। सब इंडिविजुअल अलग अलग स्कैटर्ड है। इसी वजह ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 80% ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਤੇ 127 ਕੇਸ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਸੀ। कितने ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆਏਗੀ ਹੈ 100% ਰੀਅਲ ਆਥੈਂਟਿਕੇਟਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਤਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾएं ਕਰਦੇ हैं या लंगर सेवा लगाते हैं तो ये सारे रिहैबिलिटेशन ते विटनेसेस
आज भी बेसिक सर्वाइवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ तो उत्थे कोई भी ये लीगल वकील होती है सारे प्रूफ लेके कर सकता है तो काम बन जाए तो जेड़ा 40 साल नहीं हुआ वो 4 दिन विच भी हो सकता है बेशर्ते चीज सामने आ जाए तो बस वही साडी कोशिश है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਇਆ ਵੈਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਦਾਰ ਰਲਾਏ आया वैरी दिल्ली तो सी नाल सी कुछ गद्दार लाए सिक्खी वाला बीज मुकान जालम ए मंसूबे लाए सिक्खी वाला बीज मुकान जालम ए मंसूबे लाए गैरत वाले डट के खड़ गए रीत असाडी भुल ना जाए जिवें अज तुसी गैरत दिखा रहे हो और डट गए हो कि मैं सामने लियावां ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 10 ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ मतलब बाकी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗਨ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ 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 ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ 72 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪਲੱਸ ਜੋੜੇ ਜਮਾ ਸਨ, 10,000 ਪਲੱਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਪਲੱਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਮਾਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਅਰਬ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਟਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਔਰ 84 ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ 84 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਰੰਗ ਲਿਆਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਚੀਰੇ ਚੀਰੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੌਮ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का है कि चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ 1984 ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ 84 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰਲ SK ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ऑन कर ले जी। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, आवाज आ रही? कल्याण जी ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਬੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। SK ਬੱਬਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, SK ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ? ਕਲਿਆਣ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 125 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। हाँ, मेरा ख्याल को नेट इशू आ गया कोई जी, नेट इशू आ कोई। कल्याण जी दोबारा रिजॉइन कर लो। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਏ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੀਵੀਂ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕਾ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਨੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੀ ਜੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ, ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚਮ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੰਡਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। 2 ਫਰਵਰੀ 1948 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਬਰੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1956-57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਕਰਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 84 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 100 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 2 ਫਰਵਰੀ 1948 ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ UNO ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਮ ਨੂੰ ਪੈਪ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਹੈ
कि हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो अब हद अदब में न रहा जाए। तारीख ने दिया है कौमों को यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਮੈਂ ਵਾਹ ਜੀ। ਕਲਿਆਣਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਹਲੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਦਰ ਲਾਲ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਪਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਾਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ 1966 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਲੀਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1982 ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ 1984 ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਬਟ ਸਬਰ ਕਦ ਤੱਕ ਸਬਰ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚਚੀ ਤੁਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਕਾਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ तमाम ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, SK ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਕਿੱਸਾ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਢੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਕਿੱਸਾ ਹਮਾਰਾ ਹਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਕਲਿਆਣਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।